السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أزول، تحية كل شاب دائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم أوروفينا اقتزاز، قناة أخبار المنتخب الوطني ومحترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. خاوتي، اليوم جبنا لكم سيجي تريز امبورطون جديد هو جمال بالماضي. الكوتش جمال بالماضي ربي يشافيه ويعافيه. اليوم دار دي باساج في السيت تاع الفيدراسيون. دار السيت هضر على شتو لا فوا تاعه، كان شويه تعبان، ولكن هذه نفتخر بهذا الكوتش لانه عمل المستحيل ماغري مريض وهضر على لو كا تاع العنصريه تاع بن طالب. دوك نسمعوا خوتي شنو نقول لكم واش قال. غادي تشوفوا كل الفيديو اللي هضر على كورونا وهضر على المرض تاعه وشكرنا كاع. قال لك شكر كل الناس اللي طلبوا له الشفاء، ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله، ويشافي كل امه محمد وكل مرضى بهذا الوباء اللعين. وتشوفوا كل في قناتنا الاحتياطيه اللي قلت لكم اشتركوا فيها، قناه هواري فيناك دي زاد. غادي تلقوا الحوار كومبلي. دوك غادي نسمعوا شويه في رحبه ونهضروا ونحلوا واش قال ان شاء الله. Suite maintenant, la raison principale de cet audio, c'est pour suite aux propos qu'on a pu entendre concernant la situation de Nabil Ben Taleb. Merci coach. Que l'on veut avant toute chose d'abord le soutenir, parce que dans cette épreuve, je ne parle pas seulement de sa mise à l'écart, mais surtout du traitement qu'il peut subir via les interventions de pseudo-consultants qui cachent en réalité un racisme et une haine avérée derrière un costume de consultant. Donc, nous, moi en tant qu'Algérien, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale et notre fédération algérienne et tout notre pays, nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de propos scandaleux, offensants sur notre pays. Parce que à travers Nabil, c'est tout notre pays qui est visé. Ce malheureux raciste, dénué de toute conscience, de toute intelligence, qui n'a pas trouvé d'autres raisons sur la mise à l'écart de Nabil que prendre son origine. لك ما لقيتوش اسباب باش ايكارتيتوه، خرجتوه من ليكيب الاساسيه، ما لقيتو حتى السبه، رحتو للدوريجين تاعه واصله وفصله. سي هونتو، سي تو لي زالمون. Sa race, savoir son algérianité et son origine sociale, et trouver comme seule raison à sa mise à l'écart et sa supposée indiscipline sur son origine raciale et sur son origine sociale. Donc ce genre de choses ne peuvent évidemment pas rester impunies. Nous devons nous élever contre ce genre de propos, et j'appelle à ce que toutes les instances, comme on l'a vu si souvent sur des propos racistes, toutes les instances du football, que ce soit la FIFA, la fédération allemande, le club même. Je sais que le club a réagi, mais il faut réagir avec beaucoup plus de véhémence. Rapidement. Nous, en tant qu'Algériens, on ne peut pas supporter ce genre de propos. C'est des propos qui nous font sortir de notre état, qui nous font mal. Merci, coach. On n'acceptera pas ça. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé, qui a motivé ce genre de personnage pour sortir aussi simplement et devant toute une assemblée qui n'ont pas donné l'air de réagir à ça. Je sais pas. Donc c'est des paroles
que l'on prononce comme ça en toute impunité sur un plateau télé, qui ne peuvent rester impunis. Voilà, je le répète. Je terminerai en disant qu'on Nabil a tout notre soutien, parce que s'il a été touché lui, c'est tous les Algériens qui doivent se sentir offensés. Voilà. Bonne soirée, salam alaikum. فوالا خالد قال كوتش خارجه قويه الله يبارك. هنا كوتش يبين على قوه شخصيته، على تضامنه مع كل الجزائريين. هنا الكوتش بين باللي هو ناخب، هو انسان عاطفي، انسان يحب بلاده، يحب الاصول تاعه الجزائريه، يحب كل شيء. وهذا دليل على ما قري وقع بينه بين بن طالب قبل كوب دافريك، الماتش تاع البنين، الاداء اللي ما كانش مليح، وعرفه ويعرف عقليه يعرف باسكو عقليه بن طالب تشبه عقليه جامع. باش تكون فاهم، انا قرر نعرف بالماضي عقليتها كي دايره، ونعرف بن طالب باسكو بن طالب من ليل، مدينه ليل، من الوزام، والناس تعرف عقليته. ما يحبش الخساره، جاي اغريسيف، جاي شويه منرفي، ما يحبش. هو بروبليم تاع بن طالب ما يقدش البنك، ما يبغيش البنك، يبغي يماركي، يبغي جوار منفعل. تلاقيت معاه، صلى معايا شحال من مره صلاه الجمعه في ليل. انسان، لا انا ما كنشوف لكم انسان حار، نتمناو له. شوف هنا بالماضي بين باللي ما قريش كاين ماشي يعتمد عليه صافي بليس دو عامين، ولكن من وقع له مشكل وقف معاه، هو عيط للفيدراسيون ما قري مريض الله يشافيه، وشفتوا لافوت تاعه ناقصه جمال، ولكن هضر على الكا تاع بن طالب، ما خلاهاش تمر مرور الكرام. هذا اسمه على بالها بلي في العالم، اوروبا سيرتو، الاسم تاع بالماضي يتمشى كوتش الجيريان شاقل على اخر باش لي زالمو، وضرب لي زالمو قال لهم ماذا بكم تزيدوا تندوا على هذا البروبليم. دوك درنا في السيت تاعنا واحد باللغه العربيه نسمعوا لكم، سمعوا. فوالا خاوتي، حنا الهدف تاعنا التراديكسيون هذه لخوتنا، باسكو كاين خوتنا يعرفوا الفرنسي الله يبارك، واحدين داروا الميساج قال لك نفهموا، ولكن كاين اغلبيه تاني مساكين ما يعرفوش الفرنسي. ماذا بينا حنا نعلموهم خوتي باش نكونوا متفاهمين. شوفوا شنو نقول لكم. دافع المدير الفني الوطني الجزائري جمال الماضي بقوه على اللاعب الدولي نبيل بن طالب بعد التصريحات العنصريه التي طالته الاحد الماضي، ودعا الى معاقبه صاحبها الدولي الالماني ستيفان فروند. وكان فروند المحلل بقناه سبورت الالمانيه ارجع عقوبه ابعاد بن طالب من الفريق الاول لنادي شالك إلى جذوره الجزائرية وخلفيته الاجتماعية الفقيرة، والتي لعبت حسبه دورا محوريا في بناء شخصيته المثيرة للجدل حاليا. زعما انت تحكم على بن طالب اللي كبر في كارتي شو، كارتي بوبيلار، زعما اصله جزائري. نعم لي زالمو ماشوكي، لي زالمو خاطئين هذه الامور. بالماضي قالت في تسجيل صوتي مع موقع اتحاد الجزائري لكرة القدم ردا على هذه القضية: حرصت على القيام بها التسجيل. زعما حرصت، بغيت انا حرصت، انا اللي عيطت وقلت لهم ميرسي كوتش. حرصت على القيام بهذا التسجيل للرد على التصريحات التي طالت بن طالب وتابعه: قبل كل شيء أود أن أعلن عن دعمي الكامل لبن طالب في هذه المرحلة الصعبة، ليس بسبب استبعاده عن النادي فقط، لكن بسبب المعاملة التي تلقاها من طرف أشباه المحللين. قصف أخويا لي بسودون، أشباه المحللين لي بسودون خويا، حفظ الكوتش هكا تعجبني. وتابع توجور عندك خرجات القصف تاعك الله يبارك. وتابع مدرب محارب السراب برد قاس لوصف الدولي الألماني السابق قائلا: هؤلاء يخفون عنصرية وكراهية ماقيتة خلف بدلة محلل كروي. خازنين عندهم عنصرية، بخدموا بكونسيلتون باش يخرج العنصرية تاعه. وكجزائري ومدرب للمنتخب الوطني واتحاد الكرة وبلدنا، لا يمكن السكوت عن هذه التصريحات الفاضحة ضد بلدنا الجزائر. وشد هو باش نفهمكم، حتى بالماضي عيط حكى على بن طالب، هما ما حكاوش مقبل على بن طالب. لا تعرف بن طالب شي كور الله يبارك. وشدد لاعب اولمبيك مارسيليا السابق: فاذا كان بن طالب هو المستهدف فكل الجزائر المستهدفه من ورائه. هذا العنصري فاقد للضمير والذكاء، قصف، لانه لم يجد اسبابا اخرى لتبرير ابعاد بن طالب سوى الحديث عن اصوله وجزائريته وجذوره الاجتماعيه. قال لك هذا حابس، ماشي ما عندناش كاع الانتيليجونس. ودعا مدرب المنتخب الوطني الى انزال عقوبات صارمه بحق المحلل التلفزيوني الالماني، وقال: مثل هذه التصرفات يجب الا تبقى دون عقوبه، ويجب ان ننهض للرد عليه مثل ما حدث في قضايا سابقه تتعلق بتصريحاته العنصريه. ادعو الفيفا والاتحاد الالماني للتعامل معها بكثر اكثر صرامه وتبعه، وحتى
حتى من طرف النادي. صحيح أن النادي تحرك للرد على تلك التصريحات، لكننا نريد موقفا أشد حزما. وبدأ بالماضي متأثرا كثيرا بما حدث للاعبه، وأكد كجزائريين لا يمكننا تقبل مثل هذه التصريحات التي تخرجنا عن طورنا وتؤلمنا كثيرا. ما الذي دفع هذا النوع من الأشخاص للقيام بهذه التصرف؟ مثل هذه التصريحات في حصة تلفزيونية يجب ألا تبقى دون معاقبة. وختم بالماضي تصريحاته بتوجيه رسالة قوية لبن طالب. بن طالب لديه كل دعمنا، لأنه إذا شعر بذلك فإن على كل الجزائريين أن يشعروا أيضا بأنهم هم المستهدفون. فوالا كوتش، ميرسي بوكو كوتش خوتي. هذا هو الناخب الوطني اللي نسحقوه. ها شفتي زيفو ماجل، شوف خويا، شوف الرجله كي دايره، قسم قاريه الله يبارك خوتي. ما تنساوش تنضموا في قناتنا، هو اللي فينا كديزات الاحتياطيه، نخلوها ريزيرف اونكا يديروا لنا مشكله في القناه تاعنا الاصليه. ودوك تشوفوا التصريح كومبلي تاع بالماضي في قناتنا باذن الله. وانتو تيفلاجي، والسلام عليكم.